أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزيد ولا يعز، تبارك ربنا وتعالى، ولك الحمد ولك الشكر، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. إلا الله. اللهم صل. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا وإليك المصير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار.
اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله سبحانه وعدد ما خلق في السماء، وسبحانه وعدد ما خلق في الأرض، وسبحانه
سبحانه عدد ما خلق بين ذلك وسبحانه عدد ما هو خالق أصبحنا وأمسينا الحمد لله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا هو الذي النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما الحمد لله Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh besar nikmat Allah berikan kepada kita ketika kita terbangun dari tidur kita, lalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak akan pernah habis kita hitung. Setiap kita menghitung, belum habis kita menghitung nikmat Allah, Allah datangkan nikmatnya. Bagaimana mungkin kita bisa menghitung sesuatu belum habis kita hitung, datang lagi tambahan nikmat. Hanya terkadang kita baru merasakan nikmat itu ketika nikmat itu dicabut. Terkadang kita merasakan nikmatnya kesehatan saudara kita, keluarga kita, sahabat kita ketika nikmat kita dicabut menjadi sakit. Terkadang kita baru merasakan nikmatnya kekayaan yang selama ini kita dapatkan. Kita nikmati pada seseorang yang kaya, yang memiliki harta, ketika nikmat itu pada diri kita dicabut, ketika kita dijadikan miskin pada Allah. Kita baru merasakan nikmat, indahnya nikmat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nikmat kekuatan pada orang-orang di sekeliling kita ketika kita sudah lemah, terbaring, sakit. Baru kita menikmati begitu enaknya sehat. Inilah yang menjadikan kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini ternyata masih memberikan nikmatnya kepada kita. Ada saudara kita, ada tetangga kita telah terkena tauhid. Kita berharap mudah-mudahan umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya yang setia, istiqomah, teguh pendirian kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menjalankan syariat-syariat agama kita. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya sampai dengan maut menjemput kita. Dan mudah-mudahan setelah itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang kembali ke
kepadanya tidak dalam keadaan diri terus. Ada orang yang dipanggil sebagai panggilan khusus. Ada yang tidak dipanggil, tetapi hanya sekedar dicabut ruh dalam jasadnya. Tetapi orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang menghambakan diri kepada Allah, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik dalam mengerjakan perintahnya maupun dalam meninggalkan larangan-larangan. Inilah ketakwaan. Allah inginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Allah berharap dari setiap amalan yang kita kerjakan menjadikan kita bertakwa. Karena ada orang yang beramal tidak tercapai ketakwaan. Ada orang yang merasa beribadah tetapi tidak tercapai ketakwaan. Ada orang yang beribadah tetapi dia tergolong orang yang mencapai ketakwaan. Karena setiap ibadah yang kita kerjakan Allah berharap, semoga, Allah berdoa, semoga, Allah berharap, semoga, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Kalau Allah perintahkan kita wajibkan berpuasa misalnya, dengan harapan la'allakum tattaqun. Kalau kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, harapannya hasil dari ibadah itu menjadikan kita bertakwa. Bukan cuma orang Muslim, bukan cuma orang Islam, tetapi perintah penghambaan diri itu kepada seluruh manusia. Salah kalau Rasulullah diutus hanya untuk orang Islam, salah. Tetapi Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Karena esensinya manusia itu tidak tahu. Kalau dia sudah tahu, pasti. Jadi esensinya kenapa orang tidak taat kepada Allah? Karena mungkin belum tahu. Kalau ketaatannya kepada Allah masih setengah-setengah, berarti pengetahuannya masih setengah-setengah. Kalau pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna, berarti pemahamannya sudah sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Yang dipanggil siapa? Seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas wa'budu, wahai sekalian manusia, sembahlah aku, hambakan diri kepadaku. Siapa yang tidak menyembah Allah, siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak diakui oleh Allah sebagai hambanya. Begitu susahnya kita kalau kita tidak diakui sebagai orang tua, Mas. Begitu
Begitu susahnya kita kalau kita adalah seorang anak tidak diakui orang tua kita sebagai anak. Begitu susahnya kita kalau kita merasa sebagai penduduk tapi tidak diakui sebagai warga negara. Diusir. Kalau Allah tidak mengakui kita gimana? Kita merasa beriman kepada Allah tapi imannya tidak diakui. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, manusia banyak berkata. Lebih banyak mungkin. Aku beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir. Dan aku juga beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidaklah tergolong orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita mengaku baru Allah tidak mengakuinya gimana? Kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beriman kepada hari akhir, tapi Allah tidak golongkan kita sebagai golongan yang beriman itu. Sakit. Kita punya istri, sudah berapa puluh tahun, tiba-tiba istri tidak ngaku kita sebagai suaminya. Gimana? Sakit rasanya. Jadi Allah memanggil, wahai sekalian manusia, sembahlah aku. Siapa itu? Sembahlah yang siapa? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah siapa? Rabb yang menciptakan kamu. Saya kan dilahirkan ibu bersama dengan bapak ayah. Ayah ibu dilahirkan siapa? Kakek nenek yang melahirkan dia. Neneknya yang melahirkan. Nenek kakek dilahirkan siapa? Allah ingin mengantar kita dalam ayat ini pada pertanyaan seperti itu. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, mulai kita. Dan yang menciptakan orang-orang sebelummu. Siapa? Ibu, bapak, nenek, kakek sampai Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang melahirkan Nabi Adam? Tidak ada yang melahirkan Nabi Adam. Maka pasti buntu pikiran kita. Kalau begitu tidak dilahirkan berarti ada yang menciptakan. Sesuatu yang ada karena ada yang mengadakan. Mustahil masjid ini hadir kalau tidak ada yang bangun. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Biar kita lihat orang itu atau tidak, kita yakin. Masjid Jami mungkin atau masjid yang paling tua di sini yang mana? Ada masjidnya, berarti ada yang membangun dulu. Pernahkah kita lihat? Tidak pernah kita melihatnya. Inilah iman, keyakinan kita kepada sesuatu yang gaib. Maka tidak diakui kita kalau kita tidak beriman kepada yang gaib dengan iman yang sesungguhnya. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian atau kita bertakwa. Kenapa sih Allah menginginkan kita bertakwa? Kenapa Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Allah inginkan kita selamat. Orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah. Orang yang tidak bertakwa tidak akan diselamatkan oleh Allah. Itu saja. Mau keselamatan atau tidak?
Dia mau selamat, cari selamat. Cari selamat. Cari keselamatan. Keselamatan itu berarti dia berada di atas garis yang jelas. Garis yang telah ditentukan. Jalan yang telah ditentukan. Orang yang tidak berada di atas jalan itu pasti tidak selamat. Kalau kereta api tidak melalui rel sebagaimana mestinya, tidak selamat kereta itu. Dia bergeser dari relnya, jatuh dia. Tidak selamat. Kalau dia masih ada di relnya, dia akan selamat. Mengikuti rel itu, dia selamat. Kalau coba dia keluar dari rel, tidak selamat. Wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang tetap berpegang, faqad hudiya, maka sungguh dia telah ditunjuk ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siapa yang melepaskan diri dari pegangannya, jatuh. Karena Al-Quran itu seperti tali yang turun dari langit, terjuntai ke kita. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan seperti itu, bahwa Al-Quran itu seperti tali dari atas loteng turun ke bawah. Kalau mau naik ke loteng, ya, berpegang pada tali, diangkat ke atas, naik dia. Atau dia seperti tangga. Kalau mau naik ke atas, harus pakai alat, Pak. Nah, mau naik ke atas, ke kubah, harus punya tangga. Ada cara, ada alat yang kita pergunakan untuk naik. Nabi aja naik, ada yang menjadikan dia naik. Ketika Isra Mi'raj naik, tidak dengan sendirinya. Ketika berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak berjalan dengan kakinya. Kalau berjalan dengan kakinya, kira-kira sampai enggak dalam semalam? Kalau kira-kira berjalan dengan kakinya, sampai enggak kira-kira? Ke Sidratil Muntaha. Para astronot yang naik ke atas sana, kira-kira sampai ke sana karena apa? Karena ada alatnya. Ada pesawat. Kita mau ke Palembang, ke Jakarta, biasanya karena kita ada alat sampai dengan pesawat. Al-Quran sebagai alat kita, kalau kita pegang, insya Allah kita tetap berada di atas rel itu. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bertakwa? Ya. Takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Allah telah berikan dua contoh. Ketika perintah kepada makhluk untuk sujud kepada Allah, sujud kepada Adam, para malaikat diperintahkan sujud, iblis tidak. Berarti melanggar, berarti ingkar kepada perintah. Adam alaihissalam dilarang terhadap sesuatu perkara. Ternyata larangan itu dilanggar. Berarti ada kecenderungan perintah kita ingkari, larangan kita kerjakan. Itu kecenderungan makhluk. Tinggal kita memilih. Mau memilih iblis atau memilih Adam alaihissalam. Orang yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mengikuti iblis. Orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara alami tadi karena dia punya nafsu. Kita meskipun beribadah, Pak, pasti terkadang ada larangan Allah kita langgar.
sehebat-hebatnya kita beribadah, pasti ada sesuatu larangan atau ada yang Allah tidak senangi kita kerjakan. Sehebat-hebatnya kita beribadah, karena kita manusia, terkecuali yang telah dipelihara oleh Allah. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang manusia yang sudah terpelihara oleh Allah. Selain dari itu, Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang pemuda Bani Israel. Dia seorang nabi itu. Apalagi kita. Tinggal kita memilih. Mau kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, atau mengingkari perintah Allah, melaksanakan larangan. Itu aja pilihan. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, berarti kita menempatkan diri pada posisi ketakwaan. Sebaliknya, kita mengingkari perintah Allah dan mengerjakan larangannya, berarti kita menghinakan diri kita. Kita zolimi diri kita. Kita zolim. Kita memilih mau takwa atau zolim. Karena ini pilihan. Kita diberikan pilihan. Mau taat beribadah atau lalai beribadah, silakan. Bahkan Allah katakan, mau beriman, mau kufur, silakan. Tidak ada paksaan. Tidak pernah. Allah sudah katakan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan. Siapa yang cuma panggilan, ajakan. Kalau ada orang memaksa, salah. Agama bukan paksaan. Allah sendiri memberikan pilihan. Mau beriman, mau kufur, silakan. Allah hanya menyampaikan perkabaran. Memberikan ibrah, contoh-contoh. Bagaimana akibat orang-orang terdahulu yang durhaka kepada Allah. Dalam Al-Quran ada ceritanya, kisahnya. Bagaimana orang terdahulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman dan ketakwaannya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah meskipun diterjunkan masuk dalam api yang besar. Bagaimana Nabi Musa bersama pengikutnya diselamatkan di Laut Merah ketika dikejar Fir'aun dengan tentaranya, dan bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Itu ibrah, pelajaran, kisah-kisah. Dalam Al-Quran, Al-Qasas, ada kisah-kisah Nabi terdahulu. Ada cerita-cerita. Itu masa lampau. Masa yang akan datang, ada berita. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai Muhammad, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai nabi, aku mengutusmu untuk menjadi saksi. Ini penekanan. Aku mengutusmu untuk menjadi saksi. Takut kita Pak kalau disuruh jadi saksi. Tiba-tiba dari pengadilan ada surat datang ke kita. Kita disuruh bersaksi terhadap suatu perkara. Kira-kira kita santai atau serius atau takut? Saking takutnya Nabi kita, maka dia rela menderita di dunia. Dia rela miskin, tidak tidur, kurang makan, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketakutan. Ketakutannya kepada Allah. Kenapa dia tidak takut? Dia telah ditetapkan, di-SK-kan sebagai saksi. Wa mubasysyiran wa nadhira.
membawa kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira, peringatan. Berarti masa yang akan datang itu ada sesuatu yang menggembirakan, ada yang menyusahkan. Wada'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Oleh karena itu, Allah perintahkan kepada nabinya agar menyampaikan peringatan, menyampaikan berita gembira dengan izin Allah.